differentiate Micrococci and Streptococci. Catalase is positive in case of Streptococci and negative in case of Streptococci. Micrococci, what are the two? One is Micrococcus and one is Staphylococcus. So how will you differentiate these two, Staphylococcus and Micrococcus? Micrococcus, any pathogenic role? So it is basically a skin contaminant. So it's not pathogenic, usually in tetrads or in 8 cocci at a time. So either in tetrads, usually the Micrococcus gram stain is in tetrads. Now these two can be differentiated by bacitracin test, bacitracin sensitivity and oxidation fermentation test. Wave test is beyond your syllabus, but wave test, these are the two tests how we can differentiate the Micrococcus. So Micrococcus is usually non-pathogenic. They are oxidative and they are fermentative in wave media. They are bacitracin sensitive and Staphylococcus is bacitracin resistant. So this is how we differentiate. Then Staphylococcus. Staphylococcus, we are coming after that. কাজ হচ্ছে না, কাজ করছে না। ওইটা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে, কাজ করছে না। So what is there in your syllabus is Staphylococcus aureus, and you have to differentiate with coagulase negative staph. So just তাহলে প্রথম টেস্টটা হচ্ছে ক্যাটালেজ দিয়ে Staphylococcus আর Streptococcus. If you don't remember Micrococci, Staphylococcus and Streptococcus are differentiated by catalase test. Catalase is positive in case of Staphylococcus and catalase is negative in case of Streptococcus. Now after that, Staphylococcus can be divided into Staphylococcus aureus and coagulase negative staph. And here the test is coagulase. So this I have already covered. Micrococci and Streptococci differentiated by catalase test. Micrococci are catalase positive, gram positive, arranged in tetrads or clusters. Streptococci catalase negative, gram positive cocci arranged in pairs or chains. You already have a class. Why the Streptococcus are in chain and Staphylococcus are in clusters? Why Staphylococcus gram stain you get a grape-like clusters in Staphylococcus? Why they are in clusters? Because their division occurs in many planes, and for Streptococcus division occur in a single plane. As it is a multiple plane division in Staphylococcus, it produces a grape-like cluster. So plane of division is single for Streptococcus, which is not single, it is multiple in case of Staphylococcus. That's why it is grape-like cluster. Micrococcus and Staphylococcus. Micrococcus is skin commensal, so not pathogenic, but they are size of cocci
is more than the size of cocci in Staphylococcus. If you get a large size cocci arranged in tetrad, it is usually a skin contaminant that is not pathogenic, that is Micrococcus. Arranged in cluster. Staphylococcus aureus is the most pathogenic species, produce an enzyme coagulase that forms the basis of coagulase. I will come to coagulase in details. Do not produce coagulase are called coagulase negative staphylococci. Greek word staphyle means a bunch of grapes, means berry shaped, by Sir Alexander Oxton in 1880. In some book it is in 1883. So he discovered this. Rosenberg named the species Staph aureus based on the characteristic golden yellow pigmentation of the colonies. Here you can see this is the golden yellow pigment. So usually in bacteriology, what are the questions? First question is identify the media. So what is this media? This is nutrient agar. And how the nutrient agar is sterilized? Autoclave. So 121 degrees centigrade, 15 pound pressure, in 15 minutes. Okay. This is golden yellow pigment, and you can see the pigment is limited to the colonies only. It has not spread to the media. Media ta horud hoye jayeni. But when you see Pseudomonas, the whole media becomes green. So what is this pigment consist of? This golden yellow pigment. What is the composition of this golden yellow pigment? Already I have covered Staphylococcus aureus is catalase positive, coagulase positive. They are facultative anaerobe, non-motile, non-sporing, occasionally capsulated. Spherical cocci 1 micrometer in diameter, arranged like in grape-like cluster due to the cell division occurs in multiple planes with daughter cells remain attached together. That's why they are in clusters. This is one question, why the Staphylococcus in clusters. The cell divisions occurs in multiple planes and daughter cells remain attached together. Now the pigment, golden yellow pigment. What is composition of this golden yellow pigment? So one thing, this pigment is not water soluble. If it is water soluble, it would have been sprayed to the whole media. So এটা water soluble নয়, that is a oil soluble pigment. তার জন্য মিডিয়াতে স্প্রেড হয় না। কি কম্পোজিশন? ইট ইজ ইউজুয়ালি কল্ড স্ট্যাফাইলোজ্যান্থিন। স্ট্যাফাইলোজ্যান্থিন সম্ভবত এতে আছে স্লাইডে। স্ট্যাফাইলোজ্যান্থিন না, এটা এতে চলে যাচ্ছে। স্ট্যাফাইলোজ্যান্থিন থাকে, দিস ইজ এ বিটা ক্যারোটিনয়েড। Beta carotenoid is the composition of this pigment, beta carotenoid, and the name of the pigment is staphyloxanthin. It is oil soluble, that's why it does not spread to the media. আর golden yellow pigment থাকে, এটা typical golden yellow pigment থাকে। So blood agar এ কিরকম hemolysis হবে? How hemolysis type in blood agar? If the Staphylococcus aureus is inoculated in blood agar, what will be the type of hemolysis? It is beta hemolysis or complete hemolysis if Staphylococcus aureus is inoculated in blood agar. Carotenoid হলো, আচ্ছা বলো, any, যদিও সব ব্যাকটেরিয়া তোমাদের অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া পড়া হয়ে গেছে, any other pigment producing bacteria কি কি? Sometime it is asked other pigment producing bacteria কি কি? Pigment producing bacteria, pigment producing bacteria একটা তো হয়ে গেল Staph aureus, next common is Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, what is the pigment? Bluish green or pyocyanin pigment থাকে। Anything else? Serratia,
they produce a red pigment called protegiocin. Serratia লাল রঙের পিগমেন্ট প্রডিউস করে। সিউডোমোনাসে আলাদা স্পিসিস আলাদা কালারের পিগমেন্ট করতে পারে। পায়োরুবিন আছে, পায়োভার্ডিন আছে, পায়োমেলানিন আছে, may produce red, yellow or black colored colony, other Pseudomonas species. But red Serratia is another pigment producing bacteria. Other bacteria producing pigment, Serratia, ACRR, কোনটা? Protegiocin. Protegiocin টা হচ্ছে পিগমেন্টের নাম, name of the pigment. Protegiocin is the name of the pigment. এটা রেড কালার পিগমেন্ট করে। Serratia আর নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকটেরিয়া বা মট। লাস্ট ক্লাস হয়েছে বোধহয়, অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়া ক্লাস হয়েছে। তো দেয়ার আর রুনিয়ন ক্লাসিফিকেশন। রুনিয়ন ক্লাসিফিকেশনে কি কি আছে? ফটোক্রোমোজেন, scotochromogen and non-chromogen rapid grower. So photochromogens and those non-tubercular microbacteria also produces pigment. So if you are asked to name, aro bacteria ache, Chromobacterium violaceum. These are the 4 common bacterial group which also produces pigment other than Staphylococcus aureus. Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, red are these things. Before I go to lab diagnosis, these are the virulence factor. May be asked in the practical, may not be asked, but you should have already have a theory class. So, what are the virulence factor for Staph aureus? Peptidoglycan. First, cell wall. Cell wall, from the toxins and extracellular enzymes. So these are the virulence factors: cell wall, peptidoglycan. It will be thick in gram-positive, teichoic acid, cell surface adhesives like clumping factor. What is the importance of clumping factor? Clumping factor ki kore, how we detect clumping factor? Clumping factor is detected by slide coagulase test. So there are 2 types of coagulase test. One is slide coagulase and one is tube coagulase. This clumping factor or bound coagulase we detect by slide coagulase test. Next, protein A. There are kits which can detect the presence of protein A also. Toxins: hemolysin alpha, beta, gamma and delta, and also Panton-Valentine toxin. Panton-Valentine toxin sometimes comes as short note. Panton-Valentine toxin কোন Staphylococcus aureus more commonly found? PV toxin or Panton-Valentine toxin is found in community acquired MRSA, that is methicillin resistant Staph aureus. They expresses PV toxin more. Hemolysin, leukocidin, epidermolytic toxin, enterotoxin, toxic shock syndrome toxin. And there are enzymes. Coagulase we detect heat stable thermonuclease, deoxyribonuclease or DNase, fibrinolysin, hyaluronase. These are the other enzymes. These I am not going in detail as it is not a theory class. So membrane active toxin, toxic shock syndrome treatment. Now let us go to the 2 enzyme tests. What we do, the coagulase and catalase. Coagulase, let's know something about these things. Coagulase, heat stable thermonuclease or DNase are the enzymes that are specific Staphylococcus aureus. So Staphylococcus aureus যদি confirm করতে হয়, what are the confirmatory tests? One is coagulase positive and this detection of DNase. There are DNase agar where you can detect the presence of DNase enzyme. Fibrinolysin breaks down the fibrin clots and may facilitate the spread of infection. Now, how the pathogenesis usually occur? Colonization, anterior layers, axilla, perineal skin, minor abrasion, adhere to the tissue, invasion with the help of enzyme. This is আগে আরেকটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি, এখানে যে colonization টা আমি বলেছিলাম,
অনেক সময় ইউজুয়ালি চেক যে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা আইসিইউতে আছে বা কোনো ওয়ার্ডে কাজ করছে, colonization of Staphylococcus aureus is checked. Whether they are having colonization of Staphylococcus. That can be a mode of spread to the other healthcare worker and the patient also. So Staphylococcus aureus colonization in healthcare worker is a marker. অনেক সময় explain হইতে আসতে পারে যে Staphylococcus aureus marker, এখন তো আনকমন এক্সপ্লেন হয়ে আসছে। Staphylococcus aureus এবং তার ট্রিটমেন্ট কি, যদি colonization পাওয়া যায়, if you get a Staphylococcus aureus colonization, what is the treatment? Treatment is usually it is cured by local mupirocin ointment, otherwise antibiotic sensitivity test to be done and proper oral antibiotic to be given. Emni common treatment হচ্ছে mostly this is cleared by use of mupirocin ointment. Mupirocin ointment clear হয়ে যায়, mupirocin ointment clear হয়ে যায় this colonization with Staphylococcus aureus. Now antiphagocytic microcapsule protein A inhibition of leukocyte migration, Staph aureus spreads to various distant sites by hematogenous spread. এইটা আমি একটা ইউটিআই এর স্যাম্পল কালেকশনের সময় বলেছিলাম, if you even get 10 to the power 2 or 10 to the power 3 CFU per ml of UTI with Staphylococcus aureus, it is significant. You have to report it. Significant bacteriuria যদিও 10 to the power 5, কেন? যদি Staphylococcus aureus UTI হয় তাহলে that is hematogenous spread, not an ascending infection. যদি Staphylococcus aureus এর ক্ষেত্রে it should be reported. Even in urine, if you get a lower colony count, এক হচ্ছে Staphylococcus aureus পেলে, প্রেগন্যান্সি হলে, আর যার কোনো ইউরোসার্জিক্যাল প্রসিডিওর হতে যাচ্ছে, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু লোয়ার কলোনি কাউন্টেও ইউ হ্যাভ টু গিভ এ রিপোর্ট। ছবিগুলো আচ্ছা কি কি ডিজিজ করে, দিস ইজ ছবিগুলো ডিজিজের আসেনি, এই ডিজিজ কি কি রকম ডিজিজ Staphylococcus aureus করতে পারে, কি কি ডিজিজ করে? Staphylococcus is the most common agent for, it is the অনেক ক্ষেত্রে মোস্ট কমন এজেন্ট। Staphylococcus দু রকম ইনফেকশন করে, একটা হচ্ছে পায়োজেনিক আর একটা টক্সিন মিডিয়েটেড। So their disease are two type, one is toxin mediated and one is pyogenic. Pyogenic infection this is the most common agent for osteomyelitis, septic arthritis, skin and soft tissue infection like furuncle, carbuncle, folliculitis. Even it can cause myositis. আর কি করতে পারে? এন্ডোকার্ডাইটিস করতে পারে। কোন পেশেন্টদের এন্ডোকার্ডাইটিস Staphylococcus aureus করে? Endocarditis, one is the commonest agent, this is the most common agent in case of acute endocarditis, not subacute. Acute endocarditis যদি হয় তাহলে on native valve, মানে there is no change in the valve, valve কোনো রকম prosthetic valve লাগানো নেই, যদি native valve acute endocarditis হয়, commonest agent is Staphylococcus aureus। আর কোন ক্ষেত্রে Staphylococcus aureus common? যদি patient is IV drug user, IV drug users এর ক্ষেত্রে most common cause of endocarditis is Staphylococcus aureus। তাহলে এই সব ক্ষেত্রে endocarditis এর ক্ষেত্রে কমন। আর Staphylococcus aureus other skin and soft tissue ইনফেকশনও করতে পারে। কি কি টক্সিন মিডিয়েটেড ইনফেকশন করে? এটা তো হয়েছে, ডায়াগনোসিস। টক্সিন মিডিয়েটেড কি কি করে তোমরা বলো, তোমাদের ক্লাস হয়েছে তো। হোয়াট আর দ্য কমন টক্সিন মিডিয়েটেড ইনফেকশন ফর Staphylococcus aureus? হ্যাঁ,
ফুড পয়জনিং একটা আছে। ফুড পয়জনিং এর কি ক্যারেক্টারিস্টিক? স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ফুড পয়জনিং এর কি ক্যারেক্টার? ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত? It is 1 to 6 hours. That is due to preformed toxin. এটা কি রকম প্রেজেন্ট করে? What is the common feature? So vomiting is the common feature and involvement of the vagus nerve. That's why vomiting is a common feature. Preformed toxin. Incubation period is 1 to 6 hours and it is due to the preformed toxin. আগেই toxin থাকে। আর food poisoning কোন toxin হয়? This is enterotoxin. Enterotoxin can cause food poisoning. আরেকটা টক্সিক শক সিনড্রোম কাদের হয়? আরেকটা হয় এপিডার্মোলাইটিক হয় টক্সিক শক সিনড্রোম কাদের হয়? So এটাও ডিউ টু এন্টেরোটক্সিন। কিসের থেকে হয়? টক্সিক শক সিনড্রোম কাদের হয়? হ্যাঁ, যেহেতু ভ্যাজিনাল ট্যাম্পুনস এর থেকে হয়। What is the treatment? Treatment removal of tampon and clindamycin. Clindamycin and removal of treatment. ওটা আগে চলে গেছে স্লাইড। What is the treatment? Now these are the more common things. How will you diagnose Staphylococcus aureus? Laboratory diagnosis. তাহলে টক্সিন মিডিয়েটেড গুলো তো ডাইরেক্ট ডায়াগনোজ করা যাবে না, যেগুলো আমরা পায়োজেনিক ইনফেকশনের কোশ্চেনই তোমাদের আসার কথা ব্যাকটেরিওলজিতে। পায়োজেনিক ইনফেকশন যদি থাকে তাহলে what would be the sample you will take? কি স্যাম্পল নেবে? তাহলে এনি স্কিন এন্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন, যদি এন্ডোকার্ডাইটিস হয় ব্লাডই নিতে হবে, যদি স্কিন এন্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন আইদার পাস নেওয়া হবে অথবা সোয়াব। তো পাস সোয়াব। আরেকটা হয় সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন, যেটা আমি মিস করে গেছিলাম। স্ট্যাফ কোরিয়াস ইজ অলসো অ্যান most common agent for surgical site infections. Is also the most common agent for. So pass or swab নেওয়া হবে। প্রথমে যে কোনো ব্যাকটেরিওলজি কি হয়? ডাইরেক্ট স্মিয়ার। ডাইরেক্ট স্মিয়ারে আমরা কি পাবো? ডাইরেক্ট স্মিয়ারে কি পাবো? এক হচ্ছে পাস সেল পাওয়া যাবে, আর 2 নম্বর হচ্ছে জিপিসি ইন ক্লাস্টার। এবার কি কি মিডিয়া নেওয়া হয়? নিউট্রিয়েন্ট আকারে গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট দেবে, আর ব্লাড আকারে বিটা হিমোলিসিস দেবে। এর মধ্যে একটা স্পেসিফিক মিডিয়া আছে দ্যাট ইজ সিলেক্টিভ অনলি ফর স্ট্যাফ অরিয়াস, দ্যাট ইজ ম্যানিটল সল্ট আগার। কি কি থাকে? নামেই বোঝা যাচ্ছে ম্যানিটল আছে, 7.5% সল্ট আছে and agar আছে। So mannitol salt agar। ছবিগুলো এখানে আসেনি। ম্যানিটল সল্ট আগারে কি কালারের কলোনি হয়? ম্যানিটল সল্ট পিঙ্ক কালারের। ম্যানিটল সল্ট আগারটা দেখতে কিরকম হয়? ম্যানিটল সল্ট আগার এটা জেনে রাখতে হবে একটু। সিলেক্টিভ ডিফারেন্সিয়াল অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য, ইট ইজ এ ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড সিলেক্টিভ মিডিয়া ফর স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস অনলি, এবং কনসও গ্রো করে। কোয়াগুলেন্স নেগেটিভ স্ট্যাফ উইল অলসো গ্রো। এইটার কালারটা যেরকম ম্যাকংকি আগারের পিঙ্ক কালারেরই মিডিয়া হয়, যখন এটা স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস গ্রো করে ইট ফার্মেন্টস ম্যানিটল অ্যান্ড প্রডিউস ইয়েলো কালার্ড কলোনি। আর যদি ম্যানিটল ফার্মেন্ট না করে, মানে কনস ম্যানিটল ফার্মেন্ট করে না কোয়াগুলেন্স নেগেটিভ স্ট্যাপ, তাহলে পিঙ্ক কালারের কলোনি হয়। এবার থেকে এটা পিডিএফ এ আনতে হবে এই কম্পিউটারের ছবিগুলো। সো ইট কন্টেন্স ম্যানিটল সল্ট আগার।
আচ্ছা কোয়াগুলেজ টেস্ট জানতেই হবে, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কোয়াগুলেজ টেস্ট। এখানে দুটো টেস্টই জিজ্ঞেস করা হয়, একটা হচ্ছে ক্যাটালেজ টেস্ট, হাউ দ্য ক্যাটালেজ টেস্ট ইজ ডান। আচ্ছা ক্যাটালেজটা পরে আসছি, হোয়াট ইজ কোয়াগুলেজ টেস্ট। So is a coagulase is a protein that has a prothrombin-like activity which can convert fibrinogen to fibrin. A visible clot will be result. Coagulase is believed to function in vivo by producing a fibrin barrier at the site of staphylococcal infection. This enzyme probably plays a role in localizing abscess. এইটা অনেক সময় এক্সপ্লেন হয়ে আসে স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন কেন লোকালাইজ হয়ে যায়। That is due to presence of enzyme coagulase. They produce fibrin and localize the abscess. সেই জন্য কার্বাঙ্কেল ফারাঙ্কেল ইউজুয়ালি লোকালাইজ থাকে। Coagulase test is used to identify the Staphylococcus aureus and differentiate it from other Staphylococcus species. Coagulase is present in two forms, bound and free, each having different property. Bound coagulase মানে কোনটা? That is the clumping factor. Clumping factor present in the cell wall of Staphylococcus is the bound coagulase. আর free coagulase হচ্ছে which is present in culture filtrate. মানে liquid যদি তোমরা পেপটন ওয়াটার বা কোনো জায়গায় স্ট্যাফিলোকক্কাস যদি ইনোকুলেট করে রাখা হয় তাহলে সেই কালচার ফিল্টারেও কিন্তু টিউব কোয়াগুলেজ পজিটিভ হবে। হুইচ ইজ মোর স্পেসিফিক? টিউব কোয়াগুলেজ ইজ মোর স্পেসিফিক। এবার টেস্টের bound coagulase test, also known as clumping factor, is attached to the bacterial cell wall, not present in culture filtrate. Fibrin strands are formed between the bacterial cells and suspended in plasma. Free coagulase is a thrombin-like substance. তাহলে এইটা হচ্ছে clumping factor and free coagulase is a thrombin-like substance present in culture filtrate. When a suspension of coagulase producing organism is prepared in plasma in a test tube, a visible clot forms as a result of coagulase reacting with a serum substance, coagulase reacting factor. তার মানে ওইখানে যে সাবস্টেন্স আছে সেইটা কোয়াগুলেজ রিঅ্যাক্টিং ফ্যাক্টরের সাথে রিঅ্যাক্ট করে টু ফর্ম এ কমপ্লেক্স দ্যাট ইন টার্ন রিঅ্যাক্টস উইথ ফিব্রিনোজেন টু প্রডিউস ফিব্রিন ক্লট। কি করে টেস্ট করা হয়, কি নেওয়া হয়, হোয়াট ইজ দ্য রিএজেন্ট, এইটা জিজ্ঞেস করে কোয়াগুলেজ টেস্টে হোয়াট ইজ দ্য রিএজেন্ট উইল ইউ টেক। কারণ এটা ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর। বায়োকেমিক্যাল কিন্তু তোমাদের গ্রাম নেগেটিভে বায়োকেমিক্যাল র্যাক দেওয়া থাকে, জিপিসিতে কিন্তু বায়োকেমিক্যাল র্যাক নাও দেওয়া থাকতে পারে। যদি বায়োকেমিক্যাল র্যাক জিপিসিতে থাকবে না, যদি তোমার জিপিসি পড়ে তাহলে তোমরা যে মেডিকেল টেকনোলজিস থাকবে ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর টু থিংস, ওয়ান ইজ প্লাজমা অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফর ক্যাটালিস্টেজ H2O2। সুতরাং জিপিসি পড়লে বায়োকেমিক্যাল র্যাক দেওয়া নেই বললে হবে না, ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর। অনেক সময় দেওয়া থাকে, এবার নাও দেওয়া থাকতে পারে। তোমাকে জিপিসি পড়েছে, তুমি ইউ হ্যাভ টু গো ফর আস্ক। তাহলে কি থাকবে, র্যাবিড প্লাজমা হচ্ছে আইডিয়াল, কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল থাকে র্যাবিড প্লাজমা ইন লায়োফিলাইজ ফর্ম। রিকনস্টিটিউটেড প্লাজমা শুড বি রেফ্রিজারেটেড। হোয়াট ইজ দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল? কোয়ালিটি কন্ট্রোল কিরকম, কি কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয় যে কোনো টেস্টের? কোয়ালিটি কন্ট্রোল কি, একটা হচ্ছে পজিটিভ কন্ট্রোল হয়, একটা নেগেটিভ কন্ট্রোল থাকে, আর ওই প্লাজমাটা অটো কোয়াগুলেট করছে কিনা। এইটা হচ্ছে দুটো হচ্ছে প্লাজমা মেবি টেস্টেড। যে প্লাজমাটা তোমরা নিলে তাতে 5% যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয়, এই ক্লট শুড ফর্ম উইদিন 10 to 15 সেকেন্ড। তুমি এমন প্লাজমা নিলে যাতে নিজে থেকে ক্লট ফর্মই করছে না, তাহলে কিন্তু টেস্টটা এমনি ফলস নেগেটিভ আসবে। সো দেয়ার ইজ ওয়ান কোয়ালিটি কন্ট্রোল। আর পজিটিভ কন্ট্রোল কি? What is the positive control in case of coagulase test? Both slide coagulase and tube coagulase, there is a positive control and negative control. Positive control ki? That is Staphylococcus aureus is the positive control. And negative control is Staphylococcus epidermidis. So these are positive and negative control.
স্লাইড টেস্ট, এটাই তোমাদের করতে হবে, ইউ শুড নো দ্য প্রসিডিউর। স্লাইড টেস্ট, প্লেস 2 drops, একটা 2 drops of sterile water, normal saline, usually normal saline নেওয়াই বেটার। একটা স্লাইড নিলে তার দুটো গ্যাপ, এখানে একটা এখানে একটা, দুটো নর্মাল স্যালাইন নেওয়া হলো। একটাতে কি করতে হবে, 2 drops of in 2 circles drawn on a glass slide, gently emulsify, এখানে স্ট্যাফাইলোকক্কাস কলোনিটা গুলে দেওয়া হলো। একটা মিল্কি সাবস্টেন্স তৈরি হবে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস যদি কলোনি গ্রো ওখানে ইমালসিফাই করা হয় ফ্রম দ্য অর্গানিজম। অ্যানাদার হচ্ছে ড্রপ অফ কোয়াগুলেট, পরে একটাতে এ করা হলো অ্যানাদার ড্রপ অফ ওয়াটার অ্যাজ এ কন্ট্রোল। তাহলে এরপরে কি হলো, এটাতে গোলা হলো, এটা এমনি কন্ট্রোলের জন্য, এখানে কিছু দেওয়া হচ্ছে না, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস দেওয়া হচ্ছে না। এইখানে আমরা কি করছি, এরপরে একটা 1 drop অফ প্লাজমা অ্যাড করছি। সো 1 drop অফ প্লাজমা ইজ অ্যাডেড। এটা কেউ ভুল করে সিরাম বলবে না, অনেকেই পরীক্ষায় সিরাম বলে দেয়। ইট ইজ নট সিরাম, ইট ইজ প্লাজমা দ্যাট ইজ ইউজড ফর কোয়াগুলেস টেস্ট। প্লাজমাটা জানতে হবে, 1 drop of plasma in the suspension of the circles and wooden applicator stick দিয়ে করতে হবে। You should not use catalase টেস্টেও লুপ ইউজ করবে না, যেগুলো আয়রন লুপ, বা এটাতেও করা যাবে না। another drop of water other circle as a control, কারণ ওটাতে কি করবে, প্লাজমা যদি দেওয়া হয় তাহলে অনেক প্লাজমা কি করে অটো কোয়াগুলেট করে যায়, নিজের থেকে কোয়াগুলেট করে যায়, তাহলে দ্যাট ইজ এ ফলস পজিটিভ রেজাল্ট। কিরকম থাকবে, অ্যাগ্লুটিনেশনের মতো, যেমন ছানা কাটার মতো যেরকম হয়, that will be agglutinated or that is positive coagulation test. A positive reaction will be detected within 10 to 15 seconds. 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে প্লাজমা দিলে ওটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট এন্ড অ্যাগ্লুটিনেশন হবে। দ্য টেস্ট ইজ কনসিডার্ড নেগেটিভ আফটার 2 minutes। 2 মিনিট যদি কোনো কোয়াগুলেশন না হয়, usually it comes between 10 to 15 seconds, you have to wait for 2 minutes and then you can call the coagulase test is negative. If no agglutination observed after 2 minutes, the saline control should remain smooth and milky. Saline control e kintu kichu asbe na. If the control suspension agglutinates as well, the test is uninterpretable. All strains are coagulase positive, can be reported at coagulase positive. If it is negative, then and the colony is golden yellow and you get a slight coagulase negative, you need to do a tube coagulase test. The tube coagulase কি করে করে, স্মল কলোনি অফ 0.5 ml coagulase plasma গুলে ইনকিউবেট, এইটা জানতে হবে যে ওটা তো সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছে উইদিন 2 minutes। টিউব coagulase, how will you incubate? First incubate for 4 hours, 4 hours 37 degree centigrade ইনকিউবেশনে রাখতে হবে। তারপর দেখতে হবে whether clot is formed। কি করে ক্লট দেখবে, টিউবটাকে জাস্ট একটু টিল্ট করে দেখতে হবে, যদি বেশি নাড়িয়ে চড়িয়ে দাও তাহলে 15 clot can be broken। তাহলে only 35 ডিগ্রি বা 37 ডিগ্রি 4 ঘন্টা দেখে অবজার্ভ করবে। এবার সেটা আসেনি ক্লট, কি করবে, you have to keep the tube in the room temperature। ইনকিউবেটর থেকে বার করে রুম টেম্পারেচারে রেখে দিতে হবে। রুম টেম্পারেচারে রেখে ওটা আরো 18 ঘন্টা বাদে রিড করতে হবে, মানে ওভারনাইট। আজকে বিকেলে কোনো টেস্ট করে সঙ্গে সঙ্গে 4 ঘন্টা বাদে দেখে নিলে, দুপুরে বললে, তারপরে ওভারনাইট দেখে পরের দিন ওটা আমাদের রিড করতে হবে। এইটা সময় কিন্তু ইনকিউবেটরে থাকবে না, থাকবে রুম টেম্পারেচারে। কেন, অনেক সময় কি হয়, এর মাঝখানে যদি ক্লট ফর্ম করে, if you keep in incubator the clot is broken, তাহলে that will be false negative। ওই জন্য next 18 hours it should be kept in room temperature। Any degree of clotting is needed and negative after 4 hours should be incubated at room temperature, এটা বলে দিয়েছি। ক্যাটালেস টেস্ট, এর আগে একটা দু একটা স্ট্যাফাইলোকক্কাসের নাম বলো যেটা স্লাইড পজিটিভ কিন্তু টিউব নেগেটিভ। স্লাইড কোয়াগুলেস পজিটিভ, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ইজ বোথ স্লাইড পজিটিভ এন্ড টিউব পজিটিভ। যদি আরো স্লাইডটা পজিটিভ কিন্তু টিউব নেগেটিভ, এটা হচ্ছে হয়তো তোমাদের এখানে ধরবে না,
স্ট্যাফ লাগডুনেন্সিস বলে এক ধরনের কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাফ আছে, that is usually slight coagulase positive but tube coagulase negative. আর উল্টোটা যদি হয় টিউব পজিটিভ প্লাস স্লাইড নেগেটিভ। স্কেলিনি না হাইকাস আর ইন্টারমিডিয়াস। HY হাইকাস আর ইন্টারমিডিয়াস হচ্ছে these are টিউব পজিটিভ বা স্লাইড নেগেটিভ। তা তোমাদের সিলেবাসে অনলি স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াসই আছে, সুতরাং দ্যাট ইজ বোথ স্লাইড কোয়াগুলেজ পজিটিভ আর টিউব কোয়াগুলেজ পজিটিভ। এবার হোয়াট আর দ্য 4 পয়েন্টস ইন ফেভার যে ক্যাটালেস টেস্ট। ক্যাটালেস টেস্টটা কি করে? ক্যাটালেস টেস্টের প্রিন্সিপাল হচ্ছে ডিকম্পোজেস হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইনটু ওয়াটার এন্ড অক্সিজেন। ক্যাটালেস ইজ এ হিমোপ্রোটিন, ইটস লাইক হিমোগ্লোবিন, কিন্তু হিমোগ্লোবিনের সাথে ক্যাটালেসের কোথায় ডিফারেন্স? হিমোগ্লোবিনে সাধারণত ফেরাস ফর্মে থাকে, ক্যাটালেসে দ্যাট ইজ ইন দি অক্সিডাইজড ফেরিক ফর্ম। Catalase converts H2O2 into H2O and O2. কিভাবে করা হয়? হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কত পার্সেন্ট ইউজ করা হয়? 3%। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কোথায় স্টোর করা হবে? ইউজুয়ালি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড শুড বি স্টোরড ইন এ ডার্ক বটল। ডার্ক বটলে রাখতে হয়, নাহলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এমনি ডিসোসিয়েট করে যেতে পারে যদি তুমি এমনি ওপেন বটল রাখো। সো শুড বি ইন এ ব্রাউন বটল আন্ডার রেফ্রিজারেশন। The rapid and sustained appearance of bubbles constitute a positive test. Some bacteria possess some enzyme that can decompose hydrogen peroxide, কিন্তু 20 to 30 seconds এর পরে হলে it is not considered a positive test. So তার মানে এই বাবল বা effervescence should start immediately ক্যাটালেসে। কোন এনজাইম থাকে? অনেকের পারঅক্সিডেজ এনজাইম থাকে, অনেক ব্যাকটেরিয়া দে আর যেগুলো স্ট্রিক্ট অ্যানারোব নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে পারঅক্সিডেজ দে ক্যান গিভ সাম H2O2 dissociation, but that is not catalase test positive. The effervescence or the bubble forming should be constitute a positive test. Catalase is present in red blood cells. So care, তার মানে কি রেড ব্লাড সেলেও ক্যাটালেস থাকে। তার মানে কি কোন মিডিয়া থেকে তোমার যদি ব্লাড আকারে স্ট্যাফাইলোকক্কাস গ্রো করো তার থেকে কি ক্যাটালেস টেস্ট করতে পারবে? ইউ ক্যানট ডু ক্যাটালেস টেস্ট ফ্রম কলোনি গ্রোন ইন ব্লাড আগার। তাহলে তোমাকে নিউট্রিয়েন্ট আগার থেকে কলোনি থেকেই করতে হবে টেস্ট। দ্যাটস ওয়াই প্রথম দিন বলেছিলাম যে নিউট্রিয়েন্ট আগারে কেন, হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ নিউট্রিয়েন্ট আগার? অল বায়োকেমিক্যাল টেস্ট আর ডান ফ্রম কলোনি গ্রোন ইন নিউট্রিয়েন্ট আগার। হয়তো সবসময় ল্যাবে অত রিসোর্স লিমিটেড কান্ট্রিতে সব পেশেন্টের নিউট্রিয়েন্ট আগার বসানো হয় না, বাট দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়াল বায়োকেমিক্যাল টেস্ট টু বি ডান ফ্রম দ্য নিউট্রিয়েন্ট আগার কলোনি। আচ্ছা ট্রিটমেন্ট কি? আচ্ছা এমআরএসএ টা জেনে রাখা দরকার। এমআরএসএ একটা রেজিস্ট্যান্ট প্যাটার্ন। এমআরএসএ কি করে ডিটেক্ট করে? এটা ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস প্যারেন্টাল থেরাপি। যদি মেথিসিলিন সেনসিটিভ হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস? একটা হচ্ছে মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট এমআরএসএ। হাউ উইল ইউ ডিটেক্ট? কি করে ল্যাবে ডিটেক্ট করা যেতে পারে? এক হচ্ছে আমরা ডিক্স ডিফিউশনে কি করে ডিটেক্ট করি? ডিক্স ডিফিউশনে আমরা সেফোজিটিন ডিক্স ইউজ করি। তাহলে মেথিসিলিনে আমরা মেথিসিলিন ডিক্স ইউজ করলাম না কেন? সেফোজিটিন কেন ইউজ করা হয়? এখন যেটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ সেফোজিটিন। মেথিসিলিন ইজ নট ইউজড। আগে অক্সাসিলিন ডিক্স তো ইউজ করা হতো, এখন বললে হবে সেফোজিটিন ডিস্ক ইজ ইউজড। যদি সেফোজিটিন রেজিস্ট্যান্ট হয় তাহলে ইট ইজ এমআরএসএ, আর সেফোজিটিন সেনসিটিভ হলে ইট ইজ এমএসএসএ। তার মানে দিস ইজ এ মার্কার ফর এমআরএসএ। এটা ডিক্স ডিফিউশন। আর কিভাবে ডিটেক্ট করা যেতে পারে? মেক এ জিন আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। মেক এ জিন ডিটেক্ট করতে পারলে বাই পিসিআর উই ক্যান ডিটেক্ট দ্য মেক এ জিন ফর ডায়াগনোসিং অফ এমআরএসএ। এবার এমআরএসএ হলে কি ট্রিটমেন্ট? ড্রাগ অফ চয়েস কি? এমআরএসএ এর ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ভ্যাঙ্কোমাইসিন। ভ্যাঙ্কোমাইসিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। এমএসএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু
the anti-staphylococcus penicillin like napsilin or cloxacillin are drug of choice. এখানে কিন্তু যার MSS এ তাকে আমরা যদি ভ্যানকোমাইসিন দিয়ে দিই, ভ্যানকোমাইসিন is inferior to these anti-staphylococcal penicillin in case of MSS. MSS এ কিন্তু এর ভ্যানকোমাইসিন দেওয়া যাবে না। Vancomycin with or without aminoglycoside is indicated if MRSA risk is high. পেশেন্টের কার্ডিয়াক ইমপ্ল্যান্ট হয়েছে বা আইসিইউতে ভর্তি হয়েছে, তার তখনও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সেন্সিটিভিটি হয়নি, আমরা যদি সাসপেক্ট করি গ্রাম পজিটিভ ইনফেকশন, তাহলে ভ্যানকোমাইসিন উইথ অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড দিতে হবে। মানে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড, অ্যামিকাসিন অর জেন্টামাইসিন অ্যালং উইথ ভ্যানকোমাইসিন টু বি গিভেন। ডাইক্লোক্সিলিন রেজিস্ট্যান্ট টু মেডিসিন, ক্লিন্ডামাইসিন দেওয়া যেতে পারে স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনে। অল্টারনেটিভ ড্রাগ কোট্রাইমক্সোজল, ডক্সিসাইক্লিন, লিনেজোলিড। আরেকটা ড্রাগ দেওয়া হয় ভ্যানকোমাইসিন, কি হচ্ছে বেসিক্যালি আইভি ছাড়া দেওয়া যায় না, ভ্যানকোমাইসিন টু বি গিভেন আইভি। তো যদি ওরাল ওপিডি পেশেন্টকে তো তুমি ভ্যানকোমাইসিন দিতে পারবে না, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইন কেস অফ MRSA ইন ওপিডি পেশেন্টস? ওপিডি পেশেন্টে হচ্ছে আইদার গিভ লিনেজোলিড। Linezolid is used. Linezolid এর মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট কি? লিনেজোলিড এখন তো অনেকে দেখছি উইদাউট টেস্টিং MRSA লিনেজোলিড প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছে, বাট লিনেজোলিড শুড বি রিজার্ভ। এগুলো যে গাইডলাইন, WHO গাইডলাইন বা CLSA গাইডলাইন আছে, দিস শুড বি রিজার্ভ ফর MRSA অনলি। লিনেজোলিড এখন এতেও ইউজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগ। সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগে লিনেজোলিড ইউজ হচ্ছে, সো লিনেজোলিড শুড বি ইউজ রিজার্ভ ফর MRSA অনলি। লিনেজোলিডের একটা কমন সাইড এফেক্ট আছে, MCQ আছে তোমাদের, তোমরা তো MCQ খুব পড়ো। MCQ, what is the common side effect of linezolid? প্লেটলেট কাউন্ট কমে যায়, প্লেটলেট কাউন্ট কমে, it decreases the platelet count. আচ্ছা, আরেক রকম রেজিস্ট্যান্স, প্রোডাকশন অফ বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম। বিটা ল্যাকটামেজ ক্লিপ দ্য বিটা ল্যাকটাম rings that is plasmid coded. These enzymes develop resistance to all beta lactam antibiotics. আচ্ছা, বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স কি কি? What are the beta lactam antibiotics? Penicillin, next, odo part of penicillin group. Penicillin, cephalosporin, these are beta lactam group, and also carbapenems are also beta lactams. তাই জন্যে যদি MRSA আসে, that means it is resistant to, যদি MRSA cefoxitin resistant আসে, তার মানে it resistant to penicillin, it is resistant to cephalosporin, and it is also resistant to penems, that means meropenem, imipenem resistant. তাহলে এইটা লেখা আছে CLSA-তে, if it is MRSA, MRSA means তাকে আর MRSA যদি আমরা লিখেই দিই ডায়াগনোসিসে it is MRSA, that means ওকে cephalosporinও দেওয়া যাবে না, ওকে এটাও দেওয়া যাবে না, কি বলে কার্বাপেনেমসও দেওয়া যাবে না, অ্যান্টি এনজাইম মানে মেরোপেনেম, ইমিপেনেম দিলেও কোনো কাজ করবে না। তাহলে আইদার ইউ হ্যাভ টু গিভ ইন এ ইনডোর পেশেন্ট ভ্যানকোমাইসিন অর লিনেজোলিড, আর দেখতে হবে যে সেন্সিটিভিটি প্যাটার্নে ক্লিন্ডামাইসিন আর এরিথ্রোমাইসিন সেন্সিটিভ না রেজিস্ট্যান্স। সো ক্লিন্ডামাইসিন ইফ ইট ইজ সেন্সিটিভ তাহলে ক্লিন্ডামাইসিন দেওয়া যেতে পারে। স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন, দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। এটা অলরেডি আমি বলেছি, ইট ইজ মিডিয়েটেড বাই এ মেকে জিন, অল্টার্স PBP2 এসেনশিয়াল প্রোটিন এনকোডেড ফর সেল ওয়াল সিনথেসিস। তাহলে PBP-টাই অল্টার করে দেয়, PBP থেকে PBP2A করে দেয়, যার জন্য বিটা ল্যাকটাম ড্রাগস বাইন্ড এন্ড ইনহিবিট দিস প্রোটিন, সেই জন্য ওটাই মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বিটা ল্যাকটাম কাজ করতে পারে না। বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক cannot to work. They alter PBP2A MRSA strain, less affinity for beta lactam, আর রেজিস্ট্যান্স টু অল বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক। কোনগুলো বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক আমি সব এগুলো, দিস আর বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক। আচ্ছা, MRSA দু রকম হয়, একটা হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড, একটা হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড। হুইচ ইজ মোর ভিরুলেন্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ মোর রেজিস্ট্যান্ট? Community acquired is more virulent. It possesses Panton Valentine toxin. They are make a gene 4, 5, 6 express করে, hospital acquired 1, 2, 3 express করে। They are more virulent. Several toxins such as Panton Valentine toxin,
এক্সপ্রেস করে দে আর লেস ভিরুলেন্ট বাট দে আর মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট। মানে সাধারণত যদি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড এমআরএসএ হয় তারা কুইনোলোনও রেজিস্ট্যান্ট দেখায়, ক্লিন্ডামাইসিনও রেজিস্ট্যান্ট দেখায়। ইট ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স যে ওরা ক্লিন্ডামাইসিনও রেজিস্ট্যান্ট এবং কুইনোলোনও রেজিস্ট্যান্ট থাকে। দে প্রডিউস perioperative wound in nosocomial outbreak. They invasive skin and soft tissue infection such as necrotizing fasciitis. আচ্ছা জিপিসি এটা অলরেডি I have told. Vancomycin drug of choice, teicoplanin, linezolid, daptomycin, telernavicin, this can be used. Linezolid is used for skin and soft tissue infection. Daptomycin is indicated for endocarditis and complicated skin. Staphylococcus aureus কি নিউমোনিয়া করে? নিউমোনিয়া কিরকম করে? কিরকম নিউমোনিয়া? লোবার নিউমোনিয়া করে না। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস কি নিউমোনিয়া টিপিক্যাল একটা নাম আছে, লাং ইনফেকশনে নিউমাটোসিল করে। দ্যাট ইজ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস নিউমোনিয়া। নিউমাটোসিল আমি এই টেট্রাসাইক্লিন এরিথ্রোমাইসিন সেনসিটিভিটি দেখে দিতে হবে। অল বিটা ল্যাকটাম ড্রাগ শুড বি অ্যাভয়েডেড, এটা বলে দিয়েছি। ফিফথ জেনারেশন সেফালোস্পোরিন আর এফেক্টিভ ইন এমআরএসএ, এইটা বলিনি আমি। সেপ্টোবাইপিরল, সেপ্টারোলিন or ceftolozane, these are fifth generation cephalosporin that can be used in MRSA. Erroneous overuse of vancomycin lead to emergence of resistance. VISA, vancomycin intermediate, high grade resistance. এটা বেসিক্যালি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য বেশি হয়ে যাবে। আর একটা খালি আমি স্লাইড দেখিয়ে দেবো, দ্যাট ইজ হচ্ছে তোমরা স্ট্রেপ্টোকক্কাস, যেহেতু জিপিসি হচ্ছে গৃহ স্ট্রেপ্টোকক্কাস তোমাদের এখানে নেই, এইটা বলেছি ক্যারিয়ার, এটা অলরেডি I have told. Topical 2% mucosin for nasal carrier of Staphylococcus aureus. Stoppage of antibiotic misuse. Hand hygiene. Hand hygiene itself can prevent 85% of hospital acquired infection. So the most common mode to prevent hospital acquired infection is hand hygiene. কনস তোমাদের সিলেবাসে নেই। কনসের দুটো জিনিস জানার কথা, বলো দুটো কনসের নাম বলো যারা প্যাথোজেনিক। টু কোয়াগুলেন্ট নেগেটিভ স্ট্যাপ হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। এত কিছু জানা নেই, দুটো বলো। দুটো অন্তত জেনে রাখতে হবে, কোয়াগুলেন্ট নেগেটিভ স্ট্যাপ। অত কিছু না জানলেও অনেক সময় ওড়ালেও ধরে। একটা হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস, কিসের জন্য? সাবঅ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস বা আদার কনস, যেগুলো ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন ফ্রম সেন্ট্রাল লাইন, এইগুলো ক্ষেত্রে স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস ইজ কমন। আর একটা হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস। স্যাপ্রোফাইটিকাস কিসের ক্ষেত্রে কমন? It is for UTI in young sexually active female. So when a male patient has Staphylococcus saprophyticus ele, that is not reportable. Kintu Staphylococcus saprophyticus in young sexually active female kintu this to be reported. তার মানে এই জন্য পেশেন্টের হিস্ট্রিতে লেবেলিং শুড বি প্রপার, নেম, সেক্স, এজ। একটা পোস্ট মেনোপজাল ওমেনের স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস এলে সেটাও সিগনিফিকেন্ট হবে না। মেল পেশেন্টের স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস এলে সেটাও সিগনিফিকেন্ট হবে না। ইউরিনে যদি স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডার্মিডিস আসে তাহলে দ্যাট শুড বি নট রিপোর্টেড যে এটা কন্টামিনেশন। তার মানে এগুলো হিস্ট্রি একটা ইম্পর্টেন্ট সব জায়গায় আছে। এটা অলরেডি হয়ে গেছে। এগুলো ছিল স্ক্যালডেড স্কিন সিনড্রোম, এপিডার্মোলাইটিক টক্সিন দিয়ে করে। লেটেস্ট প্রেফার্ড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ট্রিটমেন্ট ফর এমআরএসএ হচ্ছে ভ্যানকোমাইসিন। এটা সহজ কোশ্চেন। ওকে, আচ্ছা তোমরা স্টেন করতে চলে যাও, বলে দিচ্ছি এদের। না না, তোমাদের অলরেডি ক্লাসে পিছিয়ে আছো, স্ট্যাফাইলোকক্কাস রিপিট হবে না, কারণ পরের দিন ইকোলাই ক্লেপসিয়েলা হবে। সুতরাং জিপিসি ক্লাসটার, কারণ ক্লাসটা একটা বন্ধ ছিল। আরেকদিন আমি পরীক্ষা দিতে গেছিলাম, সেদিন বোধহয় ডক্টর হিমাংশু ক্লাস নিয়েছে, আমি পরীক্ষা নিতে গেছিলাম বাইরে।
তো স্টেন করে নাও, কোয়াগুলেজ আর এটা দেখে নাও, ক্যাটালেজ আর কোয়াগুলেজ দেখে নাও। কারণ পরের দিন ইউ রিড জিএনবি, ইকোলাই, ক্লেপসিয়েলা আমি একসাথে বলে দেবো, যে ডিফারেন্সটা লাগবে, বায়োকেমিক্যাল ডিফারেন্স, কলোনি ক্যারেক্টারের ডিফারেন্স, সব ডিফারেন্স লাগবে। এর তাহলে স্ট্যাফাইলোকক্কাস, তাহলে ফাইনালি যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য পজিটিভ পয়েন্টস ইন ফেভার অফ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, কি বলবে? হোয়াট আর দ্য 4 পজিটিভ পয়েন্টস ফর ইয়োর ইনফারেন্স? 4টে পজিটিভ পয়েন্ট কি কি? ফার্স্ট ইজ কলোনি ক্যারেক্টার, গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই অ্যারেঞ্জ ইন ক্লাস্টার। অক্সিডেজ পজিটিভ নয়, অক্সিডেজ পজিটিভ নয়, অক্সিডেজ দ্যাট ইজ ক্যাটালেজ পজিটিভ অ্যান্ড কোয়াগুলেজ পজিটিভ। এই দুটো হচ্ছে টেস্ট। অক্সিডেশন ফার্মেন্টেশনের টেস্ট তোমাদের মেনশন না করাই বেটার। ওয়েভ টেস্ট আমি বলেছি, যেহেতু মাইক্রোকক্কাসে ডিফারেন্সিয়েট করেছিলাম, কিন্তু ওয়েভ মিডিয়াও তোমাদের নেই, সুতরাং ওয়েভ টেস্ট মেনশন না করাই ভালো। ক্যাটালেজ টেস্ট পজিটিভ, কোয়াগুলেজ পজিটিভ। আর এনি কনফার্মেটরি টেস্ট, কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে ম্যানিটল সল্ট আকারে যদি ইনোকুলেট করো, তার মানে ইট ইজ অলসো ম্যানিটল ফার্মেন্ট করে, ম্যানিটলকে ফার্মেন্ট করে ম্যানিটল সল্ট আকার। আর হচ্ছে ওই মিডিয়াগুলো ডিএনএস, ইউ ক্যান ডিটেক্ট দিস এনজাইমস ডিএনএস to confirm it is, these are the two confirmatory tests for Staphylococcus aureus. DNase বা thermostable nucleus we can detect. Heat stable thermonucleus can be detected. DNA থাকে ওই মিডিয়াতে, ডিএনএ দেওয়া থাকে। এর ডিকালারাইজ খুব অল্প সময়ের জন্য, এদের ডিকালারাইজ বেশি করার দরকারই নেই। পরীক্ষার সময় যদি গ্রাম পজিটিভ পড়ে, বেটার নট টু ডিকালারাইজ, মানে গ্রাম পজিটিভ কক্কা যেন গ্রাম নেগেটিভ না হয়ে যায়। কি দিচ্ছ তুমি ওটা? কি এটা? ওটা গ্রাম সাইড ওই যে সাফরানি, ওই যে স্যাফরানিন লাল কালারে, কালারটা দেখলে ফোকাস করো, ফোকাস করে, এই সাবধান কোথায় যাব, এই কোন মাইক্রোস্কোপটা ঠিক আছে, দাও ফোকাস করো, হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তোমার ভালোই হয়েছে। ডিসকাট করে দাও, তো সরিয়ে দাও, অন্যদেরটা দেখলে বোঝা যাবে যে ওই ক্লাস্টার গুলো প্রপার এসছে কিনা। জিপিসি তে আনঅফিশিয়ালি ডিকালারাইজার দেওয়ার দরকারই নেই। হ্যাঁ, সুতরাং ও ডিকালারাইজার দিয়ে গ্রাফ নেগেটিভ না করে, ও ডিকালারাইজার ছাড়া শুধু এই দুটো দিয়ে স্টেন করেও দেখিয়ে দিলে তোমার একই আসবে, কিন্তু বলার সময় স্টেপগুলো বলতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ওখানে তো 8 ঘন্টাই সময় থাকবে পরীক্ষার সময়, 8 ঘন্টার মধ্যে 40 মিনিটের মধ্যে দুটোই করতে হবে। জেডেন স্টেন আর এটা প্রায় 1 ঘন্টার মধ্যে দুটো। স্যার আমরা বুঝবো হ্যাঁ, স্টেনটা না করলে নিউটন লাগার প্লেট এক্সাম ফাইনাল এক্সামে স্যার জেডেন স্টেনটা তো করতে হবে মাস্ট। জেডেন স্টেন করতে হবে, এটাও করতে আর হবে। গ্রাম পজিটিভ নয় গ্রাম নেগেটিভ। এবার করতে হয় না, জেডেন স্টেন এগোরা ছিল, ফোকাস করা ছিল, সেটাই দেখতে দিয়েছে, কারণ অতজনকে পজিটিভ স্লাইড দেওয়া হয়নি, পজিটিভ হ্যান্ডেল করতে, সেই না হলে ওইটা 40 মিনিটসের মধ্যে শেষ করতে হবে। লিখতে হবে তো এটা। হ্যাঁ, লিখতে হবে, লিখতে হবে, পুরোটাই লিখতে হবে। কি কি কালচার প্লেট, কি কলোনি ক্যারেক্টার, আর গ্রাম, ওটা লিখতে হবে যে জিপিসি তে মোটিলিটি টেস্ট করা হয় না, কারণ জিপিসি ইউজুয়ালি নন মোটাইল, জিপিসি তো মোটাইল জিপিসি খুব কম আছে। তোমরা পড়েছো এমসিকিউ হুইচ মোটাইল জিপিসি এর এক্সাম্পল? প্র্যাকটিক্যাল পড়া হচ্ছে না স্যার, টাইম পাচ্ছে না। কি আজকে সে সকাল থেকে পুরো ক্লাস চলছে স্যার।
তোমরা তো সবাই এমসিকিউ কিছু না কিছু নিয়ে রেখেছো, এমসিকিউ কিছু না কিছু নিয়ে রেখে দিয়েছো সবাই। আচ্ছা সবার আরে ওই ম্যারো প্রেপ ল্যাডার, সাবস্ক্রিপশনের জন্য ম্যারোতে প্রচুর কিছু দেওয়া আছে। ম্যারো নেই স্যার, ওই ফিজিক্স ওয়ালাটা ও ম্যারোটারও কিনতে পারে। ম্যারোটা একটু এক্সপেন্সিভ স্যার। না ম্যারো তো অনেক দিন চলছে, ওই জন্য ম্যারো এক্সপেন্সিভ। নোটস গুলো নিয়ে নিয়েছে অনলাইন ফরম্যাটে। আমাদের খাতা কি স্যার ইউনিভার্সিটি চেক করছে? হ্যাঁ আমাদের কলেজের কেউ চেক করছেন না? আমি চেক করেছি কিন্তু কাদের খাতা আমি জানি না। 50টা আমি চেক করে না, না আমি অনলাইনে চেক করেছি। অনলাইনে চেক করেছে কিন্তু মানে আমাদের কলেজে কার কলেজে কে কোলে খাতা কেউ যায় না, মানে মানে কেউ কিছু কেউ লেখা নেই। কোনো পুরোটা ফার্স্ট পাতাটা তো ছেঁড়া, ওই স্ক্যানটা তো পরের পাতা থেকে করা আছে। আমি সবাইকে মিনিমাম 40 দিয়ে দিই, 40-এর কম কাউকে দিইনি। 40 to 67 এরকম রেঞ্জে নাম্বার পেয়েছি। তাহলে স্যার আপনার কাছে যারা ছিল পাস করে যাবে। কফ স্যার, কফের মোটামুটি ভালোই নাম্বার দেয়। না না আমি যা শুনলাম ম্যাক্সিমাম লোকই যা নাম্বার দিচ্ছে 40 to 67, 40 to 67 মানে তার যারা বেশি নাম্বার ভালো পাচ্ছে না। আছে এমনি এগিয়ে। আর লোকে ওই যেহেতু এভারেজ জানছে না কার খাতা 40 নিচে। আমি তো প্রথমে কতক্ষণ দেখেছিলাম 36-37 পেয়েছিল, ওগুলোকে বাড়িয়ে 40 করে আমি ছেড়ে দিয়েছি। 40-41 করে 40 পেয়েছে। এবার যদি প্র্যাকটিক্যালে নাম্বার বেশি পায় তাহলে সে Practical বেরিয়ে নাম্বার যাবে। তো স্যার আমাদের কলেজ থেকেই যাবে ওটা। এইটা আমি কিছু বলতে পারবো না। ওটা তো আমাদের ভাইবা টাইবা সবকিছু ওটা না, ওখানে এক্সটার্নাল ভাইবা পুরো ভাইবাটা এক্সটার্নালি নিয়েছে এবারে। ভাইবা এক্সটার্নাল বাইরে ইন্টারনাল দিয়ে থাকে যে ল্যাব গুলো ইন্টারনাল থাকে মনে হয়। ইন্টারনাল ল্যাবে থাকে একটা লেখা থাকে না ফরম্যাটে যে ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল দুটো হবে। না ওইটা বলে নয়, যে কেউ যে কোনোটা নিতে পারে। এবার তো যিনি এক্সটার্নাল এসেছেন ওয়াসপিও উনি চেক করেছেন। ভালো করে হ্যাঁ নাম্বার দিয়েছিলেন স্যার। উনি তো নাম্বার একটু কম, মানে পাস ফেল করা হয়েছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু একেবারে 70-80 নাম্বার দেন। ভাই প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি 70 অফ দিয়েছিল আমাদের ফার্স্ট প্রফে। না প্র্যাকটিক্যালে সবাই মোটামুটি নাম্বার ভালো দিয়েছে। ভালো পেয়েছিল সবাই, মেজরিটি 70 অফ। না সে ভালো করলে তো নাম্বার কাটার জায়গা নেই, যারা যতই নাম্বার কাটুক এক্সটার্নাল, অসপি যদি সব ঠিক থাকে 40-এর থেকে 30-এর কমে দিতে পারবে। হসপিটালে তাহলে স্যার হ্যান্ড ওয়াশিংটা থাকবে ফাইনালে। হ্যান্ড ওয়াশ থাকতে পারে, ব্লাড কালেকশন থাকতে পারে, কিছু একটা ব্লাড কালেকশন থাকতে পারে, বা এ থাকতে পারে ব্লাড কালেকশনটা বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট। ফার্স্টে ব্লাড কালেকশনটা করিনি। ব্লাড কালেকশন বলতে কোনটা হচ্ছে মানে ব্লাড কালচার, কালচার ব্লাড কালচারের ব্লাড কালেকশন, ব্লাড কালচার। সবাই তো জানে। কি আর মাতে আমরা প্রথম দিয়েছি অসমি, আমাদের থেকে সবাই জেনে গেল, জেনে যাওয়ার পর সবাই তো দেখে দেখে এসে পরীক্ষা দিল, ওটার কোনো মানে হয়? সবাই 40 করে নাম্বার পেয়েছে। আমাদের একদম গিয়ে মানে কি বলবো আমাদের আনকমন কোশ্চেন। আনকমন হলো সেটা একরকম মানা যায়, কিন্তু পরের দিনও একই কোশ্চেন দেওয়া। না মাইক্রোতে তো পাল্টে ছিল, না মাইক্রো পাল্টে দিয়েছিল, মাইক্রোসফট জেনেছিলেন যে কারণ 4 দিনে 4টে আলাদাই করা ছিল। পুরো সেম কোশ্চেন কিন্তু দিয়েছে, বাংলাতে এবার আমাদের একই কিছু হয়েছে। কিছু ফ্রেন্ডরা অন্য গ্রুপের কিন্তু মাইক্রো অসপি কোশ্চেনটা তো, লিখেছি কিনা এটাই লিখবো কিনা পরে। মাইক্রো অসপি কোশ্চেন আমি আর সৌরভ স্যারই বানিয়ে রেখে গেছি। মাইক্রো চেঞ্জ হয়েছে। মাইক্রো সাবজেক্টে মোটামুটি মাইক্রো চেঞ্জ হলো একদিন চেঞ্জ। আমাদের যেমন লাস্টে ইউরিন না, না, ও চার- একটা ব্লাড ছিল। চারটে সেট কোশ্চেন বানানো ছিল। কিন্তু এক্সাক্ট ওই সেম ড্রাফট 10 নম্বরের কোশ্চেন রিপিট করাটা চারটে আমাদের শুনে 4 40 দিনে করে নাম্বার পেয়েছে লিটারালি ওরা। আমাদের অনেকেই দেখবে যারা ভালো গুলো, তাহলে আমরা ডিজার্ভ করি না নাকি ওই নাম্বার। এখন তো তোমার তো ইন্টারনালের নাম্বার যোগ হয় না স্যার ফাইনাল। সুপার 15 এ হ্যাঁ ও সুপার 15 এ হবে। বাবা তো ওটা দেখবে না। হ্যাঁ আমারটাও দেখা যাচ্ছে না, ওটা তো বলছি। দেখি, না না মাইক্রোস্কোপ তাহলে ঠিক ফোকাস হয়নি। দেখি এটা কত, 100x তো। এই মাইক্রোস্কোপটা ঠিক আছে। এইটা ভালো মাইক্রোস্কোপ। প্র্যাকটিক্যালে 31 আর থিওরিতে 32। এই তো ফোকাস করতে পারো না তুমি। হসপিটাল যদি আগে থেকে জানা থাকতো ভালো হতো। ওই কি দাস বিশ্বাস করতেছি নেগেটিভ চলে এসেছে।
ক্যাটালাইজ করানোর জন্য আমরা H2O2 দেবো 1 ড্রপ, ঠিক আছে? 2 ড্রপ পড়লো। আমরা ইনোকুলেশন লুপ দিয়ে কলোনিটা নেব না, ফলস পজিটিভ রেজাল্ট দেখাতে পারে, H2O2 পজিটিভ দেখাতে পারে, হলে হবে না, আর ওটা ব্লাড আগার হলে হবে না। You have to use nutrient precaution. You cannot use the colony from the blood agar and you cannot use the iron loop. That will lead to false positive. কারণ ওটা Fe3 plus আর Fe2 plus, so that is ওইখানে ডিভিশনটা ওখানেই হয়ে যাবে। With the help of a covered slip আমরা নেব, কোন একটা কলোনি নিয়ে নিলাম, জাস্ট স্লাইড করলাম, ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। বাবলস ফর্মেশন হচ্ছে, O2 ন্যাসেন্ট অক্সিজেন, দেখতে পাচ্ছ? এটা মানে ক্যাটালাইজ পজিটিভ, ভেঙে H2O আর O2 হচ্ছে, O2টাই দেখা যাচ্ছে বাবল ফর্ম করছে। এটা বাবল শুড বি পারসিস্টেন্ট। ক্যাটালাইজ যদি থাকে তাহলে পারসিস্টেন্ট বাবল হবে, লাইন আছে নাকি দেখো তো? এনজাইম থাকে, অনেক সময় পারঅক্সিডেজ কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু পারসিস্টেন্ট বাবল হবে না। ওখানে নরমাল স্যালাইন আছে, দাও একটা। কোয়াগুলেজের জন্য ফার্স্টে দুটো নরমাল স্যালাইন নিতে হবে, একটা কন্ট্রোল আর একটা ফর টেস্ট। দুই জায়গায় নিলাম, এটা হিট করতে হতো, ঠিক আছে, আমি হিট করছি না। তারপর আমরা দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু ল্যাম্প জ্বালা থাকবে, উইদাউট ইউ ক্যানট ডু। দিয়ে আমরা কলোনি নেবো যতটা পারবো, যাতে এই সাসপেনশন বানাবো, একটা মিল্কি ইমালশনের মতো তৈরি হয়, একটু মিল্কি ইমালশন তৈরি হবে। সো দিস ইজ অ্যান মিল্কি ইমালশন। তাহলে কি রকম দেখতে হবে? মিল্কি ইমালশনের মতো দেখতে হবে। কভার স্লিপ নেই ওইটাতে, H2O2 ক্যাটালাইজ, ওটা এখানে কভার স্লিপের কোনো গল্প নেই। এটা কন্ট্রোল। কভার স্লিপ যদি উডেন স্টিক থাকতো, দেখো একটা মিল্কি সাসপেনশন হয়েছে, নেই, তাহলে আমরা কভার স্লিপ দিয়ে ক্যাটালাইজটা করেছি। তারপর আমরা প্লাজমা দেব 1 to 2 ড্রপস। আইডিয়াল হচ্ছে র‍্যাবিটস প্লাজমা, কিন্তু এখানে র‍্যাবিট প্লাজমা নেই, হিউম্যান প্লাজমাই, এটা হিউম্যান প্লাজমা। 1 to 2 ড্রপস দিয়ে এটাকে ব্যাক এন্ড ফোর্থ এমনি মুভ করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন ছানা কেটে যায় সেরকম হবে, প্লাজমাটা কিন্তু পুরো না, হ্যাঁ, তাই জন্য হচ্ছে না। নাহলে আলাদা আলাদা হোয়াইট যেমন ডট ডট হয়ে যাবে, ওয়াটার আলাদা ছানা আলাদা, সেরকম চলে আসবে, ঠিক আছে? হালকা দেখতে পাবে, একটু লাইট করলে অল্প হচ্ছে, কিন্তু অতটা হবে না। হ্যাঁ, এটা অ্যাগ্লুটিনেশন টাইপ। অ্যাগ্লুটিনেশন হবে, দেখতে পাচ্ছ হালকা আসছে। যদি ফ্রেশ প্লাজমা হয় তখন দেখবে একদম আলাদা হয়ে গেছে, ওই হোয়াইট সাসপেনশনটা থাকবেই না, ওয়াটারের মতন আলাদা হয়ে যাবে, আর হোয়াইট 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 থাকবে। ক্লিয়ারিং অফ মিল্কি সাসপেনশন এন্ড হোয়াইট প্রেসিপিটেট যেরকম পড়ে সেরকম হবে। এটার মানে কোয়াগুলেজ পজিটিভ, আর কোয়াগুলেজ ক্যাটালাইজ বোথ পজিটিভ হলে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, এটা স্পিসিস ডিফার করছে। এবার যদি না হয় তাহলে কনস হবে, কোয়াগুলেজ নেগেটিভ স্ট্যাফ। তার মধ্যে অনেক এক্সাম্পলস আছে, তোমরা পড়ে নেবে।